Yeah, brothers and sisters, good morning. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. I'm very happy to be speaking to you. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. Okay, because of that, I'm very happy to be speaking to Kannada audience. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. The verses that I'd like you to read, ನಾನು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. So, Brother Pawan, I'm thinking there may be a slide where all the verse references are there. Otherwise, I can read it out for you. Yes, brother. Yeah. So there are 3 stories where Jesus visited the temple. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. One in Luke 2 when he was 12 years old. 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಲೂಕ 2ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. Then in John 2, he visited the temple at the beginning of his ministry when he was around 30 years old. ಯೇಸು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವಾಗ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಹಾನ 2ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the third time, the story is just before he went to the cross in Luke 19. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೂಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Right. So those are the 3 stories. And there are 2 other verse references there. Hebrews 3, 1 to 6 and Luke and 1 Corinthians chapter 6, 19, 20. ಹಿಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನ. And 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. ಮತ್ತು 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ರಿಂದ 20ನೇ ವಚನ. Yeah. So, brothers and sisters, if you can spend 15 minutes, go and read these 5 verses, 5 references, and come back. Or I don't know if you are going anywhere, if you're sitting there only, whatever you want to do. But we can start again in another 15 minutes. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೂತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Yeah, let's pay close attention and trust that God will speak to us. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಇಡ್ರಿ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. All right, brothers. So see you in 15 minutes. 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಬರೋಣ. So, brothers and sisters, these stories are about Jesus. In Hebrews chapter 3, which we read, it says, consider Jesus. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಿಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So it says, consider Jesus or think about Jesus, the apostle. Apostle means somebody who was sent. So God sent Jesus for me, and it says, think. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ. Yeah, so we want to think about Jesus and about ourselves. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So Hebrews chapter 3 verse 4 says, every house is built by someone, but the builder of all things is God. ಹಿಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿರುವನು, ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾತನು ದೇವರೇ ಅಂತ. So we know that God has made all of us. ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್. We know that God has made each of us. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But in verse 6 it says, Christ was faithful as a son over his house, whose house we are if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. 6ನೇ You ವಚನ can ಈ read. ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಮಗನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದುಂಟಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡೆ ತನಕ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Yeah, so it says Christ's house and we are that house. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೆ, ನಾವು ಆತನ ಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. So if I keep on trusting and hoping in Jesus, then I am the house that he's building. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆತನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. See, not that I am building his house, but I am the house that he is building. That's what it says. We are his house. ನಾವು ಆತನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆತನ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. Yeah, so Jesus said, I will build my church. I don't need to, I don't need to think logically too much. If I trust Jesus, then I am the house that he is building. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. Okay, let's look at one more verse. 1 Corinthians chapter 16, verse 19 and 20. 1 ಕೊರಿಂಥ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It says, my body is a temple of the Holy Spirit. ಬ್ರದರ್, ವರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್. Chapter 16, verse 19 and 20. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕೊರಿಂಥ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಚನ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಚನ. 1 Corinthians, yeah. Chapter 6, sorry. So it says, my body is a temple of the Holy Spirit. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಹವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯ ಅಂತ. So God is the builder of all things. He made my body. And then it says in this verse, he bought me with a great price. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಆತನ ಸೊತ್ತು ಅಂತ. So it says, my body is the temple of the Holy Spirit and I belong to God in two ways. ನಾನು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. One is he made me. He's the builder of all things. He made my body. ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಾತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And then he bought me with a great price. ನಂತರ ಬಹು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So it says we must glorify God with our body. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, so I want to think of myself as the house of God. ನಾನು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. My body is meant to be a temple of the Holy Spirit. ನನ್ನ ದೇಹವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯ. So how are things with my body? What am I using my body for? ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Good for us to examine ourselves and consider Jesus. ಯೇಸುವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. So in the passages that you read, we see 3 times that Jesus went to the temple or the house of God. That was a physical temple.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ. He went to the physical temple, the house of God in Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಂನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But I can think about that as 3 encounters that Jesus had with me. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. Because I am the house of God. I am the temple of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. So the last time in Luke 19, it says that Jesus entered the temple just before he went to the cross. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಲೂಕ 19ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲಿ. And it says that he began to drive out those who were selling, saying to them, "It is written that my house shall be a house of prayer, but you have made it a robber's den." ಇಲ್ಲಿ 45ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅಂತ. And verse 46 also you can read, brother. 46ನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. So if I look at my life and my body, God's desire, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ God's desire is that it should be a house of prayer where I talk to God and I listen to God. ದೇವರ ಬಯಕೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ. But instead I have made it a robber's den. Sorry brother. Instead I have made it a robber's den. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. See, the lusts in my flesh are like robbers. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. They steal my time. ಅವರು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. They steal my body. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಡ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. They steal the things that belong to God. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು. See, my eyes belong to God. They are meant to be pure. But the lust in my flesh, will steal my eyes. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳ್ಳರೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. My tongue belongs to God. But the lust in my flesh, will steal my tongue and use it for other things. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಳ್ಳರು ಆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕದ್ಕೊಳ್ತವೆ ದೇಹದ ಇಚ್ಛೆಗಳು. Yeah, my hands and my legs, everything, every part of my body belongs to God, but it's as though these strong lust in my flesh are stealing and taking the place of God in my life. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು, ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೇಹದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು. So when Paul saw this in his life, he cried out. He said, "Oh, what shall I do? Who will save me from this body of death?" ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. And the answer is only Jesus can do that. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. See, in the same way that he came to the temple and he cleared it and he overturned the tables and he cleared out all the merchandise, he can come into my life and cleanse me and change me. ಇಲ್ಲಿ 45ನೇ ವಚನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಯುವಂತ ಅದು ಒಂದು ಕರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. Yeah, in the same way that, he came to the temple and he turned everything upside down and he chased out all those impure things that were there, he can change my life.
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗವಿಗಳಿಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So he's done it before and he can do it again. ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, that is my hope. That is my only hope. It says, if we hold fast our confidence, our hope in the Lord until the end, then we are his house. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ನಾವು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So I must say, Lord, I don't want to give in to these robbers. Sorry, brother. I don't want to give in to these robbers. I don't want to allow these robbers to continue. ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳರು ನನ್ನಿಂದ ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗದು ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. All these, sinful desires, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಳ್ಳಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳು, these sexual thoughts or habits, ಲೈಂಗಿಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, bitter thoughts, angry thoughts or words, ಕಹಿ ಭಾವನೆ, ಕೋಪದ ಮಾತುಗಳು, ಕೋಪದ ಯೋಚನೆ, selfish thoughts, proud thoughts, ಸ್ವಾರ್ಥ ಯೋಚನೆ, ಗರ್ವದ ಯೋಚನೆ, lazy thoughts or habits, ಸೋಮಾರಿತನದ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. See, you look at your life and you know what is taking the place of God in your life right now. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ಷಣ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ. And say, Lord Jesus, you come and let your Holy Spirit come and clear this temple. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ತನ ಯೇಸುವೇ ಬನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಬನ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ. See, if we continue to trust him, he will come and cleanse us and make us what we want him to be. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭರವಸೆ ಇಡೋದಾದರೆ ಆತನು ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. See, I said that, he has done it before and he can do it once again. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಮಾಡಿದಾರದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, I don't know if that is true for each of you. Have you allowed the Lord Jesus to come in and cleanse your temple? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇಹವೆಂಬ ಆಲಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ? If you have not done it, you can ask God for the first time to do it now. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. If you've experienced the touch of God in your life, but once again the robbers have come and occupied this house of God, then you can say, Lord, do this once more. ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Yeah, but let's also think about, how did this happen? Why did this happen? How did my house become a den of robbers? ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. How did we get into this situation? Let's think about Jesus. Let's think about ourselves. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So we know that Jesus was 12 years old when he first visited the temple. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ In the first story. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲಿ. In Luke chapter 2, that story. ಲೂಕ 2ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಷಯ ಇದೆ. So, see, this is a youth camp. I don't know your exact ages, but I believe that, most of you, if not all of you, are above 12. ಇದು ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. No, so I think most of you are above 12 years old. ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
And once again, I expect some of you may be a little over 30, but around, between 12 and 30 years old, most of you will be. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು. So, see, the exact ages don't matter, but in that period of time, we can see how Jesus was faithful. ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವಿರುವಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗ್ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. So I don't know, and remember in this story, I am the house of God, I am the temple of God. Okay, I have to see myself as in the story like that. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆತನ ಒಂದು ದೇಹವು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ. So see, 12 years is a very interesting age. I don't know, many of you will remember, how it felt like when you were 12 years old. Sorry brother, can you repeat? When you were 12 years old, it's an interesting age. Try to remember how it was for you. ಅದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ. See, for some of us it's a little earlier, some of us little later, but I feel that all my big problems, all my areas of sin started at that age. ಕೆಲವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ನಂತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ. So all the problem areas in my life, where I struggle, the problem started at that age. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. So these sexual things, thoughts, evil thoughts, boys around that age, you start looking at girls and thinking in a different way. ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಯೋಚನೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳು ಆ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. And girls start looking and thinking about boys. ಹುಡುಗರು ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Then around that age, children become rebellious. They say, oh, my parents don't know anything. ಆ ಒಂದು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. They are old fashioned. Why should they tell me what to do? ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. Then around that age also we become fashion conscious, we become image conscious. ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಿವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅರಿವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. No, so we become fashion conscious, I'm saying. See, up till then we don't worry what people think about us, but around 12 years old we start dressing nicely. Sorry brother, can you please repeat? See, around 12 years old we start thinking about like fashion, looking nice. Till then it doesn't matter. 12ನೇ ವಯಸ್ಸು ಸುತ್ತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು, ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. See, when I'm a small child, I'll go and play in the mud. It doesn't matter like what people think about me. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. But after I suddenly, there's one age where we suddenly think, oh, I must look nice. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಅಂತ. Some of us start becoming interested in money and business, or in buying cars or buying bikes. ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. My flesh is telling me, oh, I'm not a small boy now. Okay, I know all these things also. ನೀವು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ.
See, I want us to look at Jesus and think about what he did. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. See, when I started, like at this, around this age, you and I, when I started thinking about, oh, there's this pretty girl, I suddenly noticed Jesus was different. ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. See, he was also tempted to look like that. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾದ್ರು. But instead of looking at that pretty girl, ಆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, Jesus was thinking about me. Sorry, brother. So instead of looking at that pretty girl, I am saying that Jesus was thinking about me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. He had his eyes on me. ಅವರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. So you will say, what are you saying, brother Suresh? Why did Jesus think about you? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. See, Jesus said, I have to be in my father's house. Did you not know I have to be in my father's house? ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. It says in some translations, I have to be about my father's business. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. What is this father's house? What is this father's business? ಏನು ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ? I am the father's business. I am the father's house. ನಾನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. See, we know the verse that says, God so loved me. Because he so loved me, he sent Jesus. Yeah. ನಾವು ವಚನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ. Yeah, so that because I believe in him, I should not perish but have eternal life. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So God sent Jesus for me. That is why I say Jesus was thinking about me, because he was thinking about God's plan. ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. See, he didn't think about, some pretty girl or buying some nice clothes or getting lots of money. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He thought about me because he said, I want the Father's plan, and that Father's plan includes me. ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನನಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ. Yeah, I have to be, don't you know, I have to be in my Father's house. I have to fit in my Father's plan. ನಾನು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. And I am in that plan because Jesus chose his Father's will. I have eternal life today. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. So, brothers and sisters, how are we going to choose? ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? Can we say, Lord, I don't want to choose, you choose for me? ದೇವ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಾರ, ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. I want to be a house of prayer where I can talk to you, listen to you. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? I want to be a place where you can live. Sorry, brother. I want to be a place where you can live. ನೀವು ನೆಲೆಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? See, let's think about what the Father chose for Jesus. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು?
when Jesus said, I want to be in my father's business, did Jesus say, okay, you start full-time ministry now? ತಂದೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ, ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. So no, he didn't say that. He didn't say that. What he said is, did he say that? He didn't say that. He said, go back to your house, obey your father and mother, do what they tell you to do. ಆ That's what he ರೀತಿಯಾಗಿ said. ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. Yeah. So if I say, God, I want you to choose, he won't say, God he won't say, you leave your school, you leave your job, and no, he'll say, wherever you are, you do everything for me, for my sake. ದೇವರು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್? See, God, if I say, God, I don't want to choose, you choose for me. ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. Then God won't say, okay, you leave your job, you leave your school. He'll say, you go back and he'll say, you go back and do it for my sake. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. That's what he told Jesus. And Jesus went and submitted to his parents until the age of 30. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 12 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು. Up to the age of 30. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ. And at the age of 30, his father could look at him and say, this is my son in whom I am well pleased. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಈತನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಮಗನು, ನಾನು ಈತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. So, see, wherever I am, I want to say, God, I want to do this for your sake, for your glory. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. And see, God may tell you to change some friends or some habits. ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೋ, ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. See, he told Jesus, you don't be too, close to your earthly brothers and sisters. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಡ, ಲೋಕದವರೊಟ್ಟಿಗೆ. You look after them, but do it for my sake. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Let them get angry with you, let them make fun of you. ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್? Let them get angry with you or make fun of you, that's okay. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And if I go that way, then if I go that way, my house will be a house of prayer, not a den of robbers. ನಾವು ಆ ತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ. Yeah. So let's look at what happened at the age of 30 when Jesus cleared the temple. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. So again, let's think of Jesus as dealing with me, because I am the temple of the Holy Spirit. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ, ನನ್ನ ದೇಹವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. So when Jesus cleared the temple, I can just think of how Jesus feels towards me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈತನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. It says that the disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. This is in verse 17. Verse 17. Verse 17 chapter? John chapter 2 verse 17. ಜಾನ್, ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಆಸಕ್ತಿಯು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ. So, zeal for what will consume Jesus? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ? Zeal for me. Your house, it says. Who is that house? Me. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ದೇಹವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. See, I must understand that Jesus is zealous. He's consumed by a zeal for me, for my ಅರ್ಥ life. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. You know, in James chapter 4, we can look at James chapter 4, verses 4 and 5. You can read it in Kannada, bro. ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವರ್ಸ್ 5, ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್? Verses 4 and 5. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನ. Can I read, brother? Yes, bro. Yeah. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನ, ಯಾಕೋಬ 4. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳೇ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರೇ, ಇಹಲೋಕ ಸ್ನೇಹವು ದೇವ ವೈರತ್ವವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ವಚನ, ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಅಭಿಮಾನ ತಾಪದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಬರಹವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಂತ. The Holy Spirit eagerly desires that I should belong to him. ನಾನು Entirely to ಆತನಿಗೆ him. ಸಂಬಂಧ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಭಿಲಾಷಿಸ್ತಾನೆ. And I should be entirely his. I should not have any part that belongs to this world. ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಕೂಡ. No, that's why we understand that, Jesus said in the temple, you take these things away. Stop making my father's house a place of business. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಲಯವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಡೆ. He said, don't make it a place of business. ನಾನು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆಲಯವನ್ನ. So Jesus will look at our lives. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, at my house, what is there, what I'm doing with my body. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And he'll say, take these things away. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. Because you're making my father's house a place of business. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳವು ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಲಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Yeah, you're making it a place of business. That means, you're not keeping it as my father's house. You're trying to get something for yourself. ನಾವು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗ್ ನಾವೇ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ. Yeah, James chapter 4 verse 3 we can read. ಯಾಕೋಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah, so that is, when we ask, we think we are praying, but we are praying so that I can spend it on my own pleasures. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ. So if I go that way, if I say, oh, I'll give something, I'll come to church, but I'll get something also. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ, ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ವಭಾವ. Yeah, if I try to do business with God, I'll give something, I'll get something. I'll give something, I'll get something. If I go that way, then my house, my life will become a den of robbers. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಆಲಯವು ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅವಾಗ. Yeah. This is where, when Jesus speaks to us, we can take his word seriously ಪ್ರಿಯ and ಸಹೋದರ and say, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. the first words that the Bible says that Jesus spoke, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ it says, Jesus asked, why is it that you are looking for me? ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. It's a good question for us to ask ourselves. ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Why are we looking for Jesus? ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ? Do we want to get something for ourselves to spend on our own pleasures? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಾ? See, then Jesus is saying, don't you know that, I am in the Father's business and you should also be in the Father's business? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Yeah, and then the Lord helps us to clean up this temple and to start again. ಕರ್ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We know the story of the prodigal son. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. What did he say? He said, give me my share. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. Give me my share. And we know where he ended up. He landed up with the pigs. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲೇನು ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಯ್ತು? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ. Then it says he came to his senses and he said, I will go to my father's house. ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾನ ಆತ. No, not my business anymore. I've given up my business. Only my father's business. ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. Yeah, Father, you decide. Let your will be done. Let your name be glorified. ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಆತ. In my school, in my home, in my office, everything I do, I want to do it for your glory, for your sake. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. I want to talk to you. I want to listen to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Yeah, my body will be a house of prayer. ನನ್ನ ದೇಹವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. Yeah, and we know that just as the Heavenly Father provided for Jesus, He will provide for us. He'll provide all our needs. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಂದೆಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And I can become a temple of God that is filled with the Holy Spirit for His glory. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿ ನಾನು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತೀನಿ, ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವಂತವನಾಗ್ತೀನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ. Yeah, let's think about these things. No, I belong to God. I doubly belong to God. He made me, He bought me. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. And He is jealous for me. ಆತನು ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. And Jesus has been faithful to me from the beginning. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When he was 12 years old, he chose the Father's plan, which means he chose me. Sorry, brother. When he was 12 years old, he chose the Father's plan, which means he chose me.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯ ಆಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Yeah, when he was 30 years old, zeal for his father's house consumed him, which means it was zeal for me. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯು ತಂದೆಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವಾಗ್ಲೇ. Let's bow our heads and ask the Lord to come and clear this temple once more. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಬೊಗ್ಗಿಸಿದವರಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ. Loving Father, we thank you for this time. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ. We thank you for the great love and faithfulness that you've shown us, Lord Jesus. ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. And we want all these robbers to be chased out of our lives, Lord. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಅದರ ಗವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. And you are able to do this by the power of your Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. And our hope is in you. We want to keep on trusting you until the end. ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. You've done it before, you will do it again. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We commit ourselves into your loving hands. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord Jesus, for this time. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. Thank you, Suresh, for what you shared. ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅವ್ರು ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ. I believe that you had ears to hear that my body is the temple of the Holy Spirit. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Jesus had zeal for this house. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಆಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿ, ದೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And I was blessed to listen. ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. The house was meant to be house of prayer. ಆ ಒಂದು ಆಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We read that in Isaiah 56:7. It should be a house of prayer. ಯೆಶಾಯ 56ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. What did it turn it to be? It turned it to a place of business. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ತಿರುಗ್ತು ಅದು ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು? ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತಲ್ಲಿ. And we read that in John 2:16. ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. What was happening in John 2:16? ಯೋಹಾನ 2:16ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? We can go there and read. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೋಹಾನ 2:16. And he found in the temple, verse 14, those who are selling oxen, sheep, doves. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು, ಕುರಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. And the money changers seated at their tables. ಹಣ ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡನು ಅಂತ. And he saw that and he said, how did you change my father's house, the house of prayer, into a place of business? ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. And he cleansed it. ಅದನ್ನ ತೊಳಿತಾರೆ. He cleansed the place of business. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೊಳಿತಾರೆ. Just want to take a moment. If you have been cleansed by the Lord, if God has cleansed you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. if you had an encounter with Jesus in the past, ಹಿಂದೆ ಕರ್ತನನ್ನ ನೀವು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೀರಾ? how is your life now? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ? Jesus cleansed the house. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಿದ್ರು. When was this? ಯಾವಾಗಿದು? Beginning of his ministry. ಆತನ ಸೇವೆಯ ಮೊದಲು. He cleansed the house. ಆಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. He cleansed your house maybe yesterday. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. Maybe last year. ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಬಹುದು. Jesus met with you maybe in a camp.
ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸಿರಬಹುದು, or in a conference, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿರಬಹುದು, or in your personal time, God met with you and cleansed. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸಿರಬಹುದು. How is it now? ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? How is it today morning? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ? What had happened to the house that Jesus cleansed? ಕರ್ತನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Towards the end of the ministry, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, in 3 years' time, 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ he went to the house again. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. That's what we read in Matthew 21. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಾಯ 21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. What had happened to the house that Jesus cleansed? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು? The place of business had become robbers' den. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ. You know, it was a place of business. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Now it has turned into robbers' den. ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. Oh, has Jesus not cleansed the temple? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? Yes, he did. ಅವರು ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ರು. Then how did it turn into robbers' den? ಹೇಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು? You know, what was happening there? Exact same things were happening there. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ? John 2:14, we read what was happening when Jesus cleansed it the first time. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯೇಸು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾಗ ಯೋಹಾನ 2:14ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. John 21:12, what was happening? Exactly the same thing. ಯೋಹಾನ 21ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲಿ. We read there, Jesus entered the temple and he drove away all those who are selling doves and, you know, buying and selling, and overturned the tables of money changers. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು, ಮಾರುವಂತವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. But he didn't say, why did you turn into a place of business? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. It has become a worse place. ಅದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಿ. Jesus has cleansed and they haven't taken it seriously. Jesus has cleansed the temple, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದರಲ್ಲಿ, but they didn't take it seriously. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Their life, they continue to do the same things. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. Now it has become a place where robbers come and stay. ಈಗ ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. It's a serious thing. ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯ. And Jesus himself said why this would happen. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. We can see that verse and close. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸೋಣ. Matthew 12, ಮತ್ತಾಯ 12, 44, 44ನೇ ವಚನ, verse 43. 43. Now when the unclean spirit goes out of a man, ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಮತ್ತಾಯ 12:43 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. it passes through and does not find any rest. ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. And it says, I will return to my house from which I came. 44ನೇ ವಚನ, ಅದು ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ. What happened to this house? ಆ ಮನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? We read that. ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. Finds that the house is swept, cleaned and put in order. ಅದು ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಕುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡಿತು. This unclean habit, this habit which was in you, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ Jesus has cleansed it. ಯೇಸು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now your house is clean. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. It's put in order. ಅದು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now if the spirit comes back, ಆತ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ, that habit comes back, ಆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತವೆ. and it found the house is empty. ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿದಾಗಿರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. Now it doesn't say I will go and occupy. It doesn't say, oh, I'll go and occupy. ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. It says, the spirit says, ಆತ್ಮ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲಿ, I will go and take along with me 7 other spirits more wicked than myself. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವ ಬೇರೆ 7 ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. And go in and live. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And Jesus said that the later state will be worse than the first. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಗೂ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಈಗ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಅಂತ. Just take a moment, think about this. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I'm speaking specifically to those who have had the experience of Jesus cleansing you.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. Take care that it is not empty. ಅದು ಬರಿದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದಂತೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ರಿ. Yes, it is cleansed and put in order. ಅದು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ Is your house empty? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, That's the case. Not just that spirit, that habit, the sin that left from you is gonna come back. It will bring 7 other wicked spirit. ಆಗ ಅದು ತಾನು ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ 7 ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ರಿ. ನೀವು The same habit is gonna come back. ಬೇರೆ ಅದೇ ಹವ್ಯಾಸ ನೀವೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. The same sin will be back in your life. ಆಗ ಅದೇ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ತಿಂತಿರುಗಿ. But it will come with wicked spirit. ಆದ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. I was thinking of the 7 wicked. ನಾನು ಆ 7 ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I for sure one thing that I can say is one wicked spirit is the spirit of hypocrisy. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಟಿತನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಆಡುವಂಥದ್ದು. What is this spirit of hypocrisy? ಕಪಟಿತನದ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? That spirit job is to, the spirit is assigned a job to take care of the house outside. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Not inside the house. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, outside the house. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು. To make sure that it cleanses the outside always. It will go paint. If there is a dust somewhere, it will go dust it out. ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಧೂಳು ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ If ಹಚ್ಚುವಂತದ್ದು. there is some stain in the wall outside, it will go paint it off. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಧೂಳತ್ತಿತ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ It ಹಚ್ಚೋದು. will go testify in the church. ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸೋದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. It will go and make sure that its testimony is portrayed well. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. You know that the sin which left you, which Jesus cleansed you, is back in your life. ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. And that is what we see about this house of God which Jesus cleansed in John 2. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಲಯ ಅಂತ. It has become robber's den. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. So don't leave your house empty. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬರಿದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. And we heard from brother that it is the temple of the Holy Spirit. ನಾವು ಸಹೋದರರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So give the rightful place to the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವರಾಗ್ರಿ. And if you find your house empty, go to the Lord and say, Lord, fill me with your Spirit. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರ್ತರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಅಂತ. I don't want my house to be empty. ನನ್ನ ಮನೆ ಬರಿದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. Lord, fill my cup. ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ರಿ. Fill my house. ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ರಿ. Anoint me. ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ರಿ. May it never be empty. ಅದನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. And don't leave God until He fills your house. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ತುಂಬವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. And He is more, the zeal for your house is more for Him. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. So He will definitely, fill your house. ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. May God help us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ. Let's close our eyes in prayer. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Ask Jesus to cleanse your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. He will cleanse it. ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. Whatever is the business that you are doing with the Lord, ನೀವು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ go to Him and say, Lord, this is my life. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರ್ತರೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂತ. Please cleanse me. ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ರಿ. He is faithful to cleanse your house. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು. And if God has cleansed your house, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕರ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ don't keep it empty. ಅದನ್ನ ಬರಿದಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Go to God and say, Lord, fill my house. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರ್ತರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತುಂಬ್ರಿ. I don't want my house to be empty. ನನ್ನ ಮನೆ ಬರಿದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. My house, my body belongs to you. ನನ್ನ ಮನೆ ದೇಹ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. It is the temple of the Holy Spirit. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Holy Spirit, please come and take your rightful place. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. And even if your house is like a robber's den, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ still go to the Lord. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. And He won't, anyone who comes to Him, He won't cast away. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆತನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ
ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. He won't cast you away. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He is a God of another chance. ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is not a God of last chance. ಆತನು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. If my God is the God of last chance, my last chance should have run out long back. ನನ್ನ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. My God, our God is a God of another chance. ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So even if God has cleansed you many times, go to him today and say, Lord, cleanse me once again. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದು. And tell him that you will take care of his temple. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಆತನ ಆಲಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. Yes, Lord, we pray for all the young brothers and sisters here. ಕರ್ತರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯೌವನಸ್ಥ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. Pray that you would help each one of them, Lord. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ. Because you created us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. And you died us and bought us again. ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, Lord. ಕರ್ತರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್.